Hello, good morning students. Today we are going to learn appreciation of the poem. This question came in our question paper, question number 3rd B. Write the appreciation of the poem. Yesterday we learned the poem A Teenager's Prayer written by James. Today we will learn appreciation. There are 5 points in appreciation of the poem. The first point, title of the poem. The title of the poem is A Teenager's Prayer. The title of the poem is Teenager's Prayer. The next point, poet या poetess. But in this poem composed by J. Morse, he is a poet. The name of the poet is J. Morse. The name of the poet is J. Morse. The third point of the appreciation, rhyme scheme. What is the rhyme scheme of this poem? The rhyme scheme of the poem is ABCB. The rhyme scheme of the poem is ABCB. How to choose rhyme scheme ABCB? In this poem there are 5 stanzas, and all stanzas of the rhyme scheme is ABCD. How is it? So we will see the example of first stanza. Each day brings new beginnings. Each day brings new beginnings. Decisions I must make. Decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. We will see the first line. Each day brings new beginnings. In these lines, last words beginnings. We will put the alphabet A, beginnings A. Decisions I must make. Beginnings and make is a different rhyme scheme. Makes, we will put the name of alphabet B, A, B. And the third line of this stanza, I am the only one to choose. The last words in this line, choose. Beginnings, make and choose. There are 3 different words. I am the only one to choose. Choose, this word, we will put the name alphabetical C, and the last line, the road that I will take. The road that I will take. The last words in this line, take. Take and make is a rhyming is same.
take and make. We will put the name of make B. So therefore, I will put the name of take B. So make the rhyme scheme A, B, C, B. Beginnings, make, choose and take. Beginnings A, make B, choose C and take B. So therefore, the rhyme scheme of the poem is A, B, C, B. We will see fourth point, figure of speech. In this totally poem, has come the figure of speech are alliteration, inversion, metaphor, apostrophe. There are totally 4 figure of speech in this poem. The fifth point is central idea of the poem. The poem is about a teenager's dilemma. Dilemma means गोंधळलेली अवस्था. ही संपूर्ण कविता the teenager's dilemma. Dilemma त्याने गोंधळलेल्या अवस्थेमध्ये त्याने प्रार्थना केलेली आहे. And he requests God to guide him to choose the right path. A teenager, he requests God to guide him to choose the right path. तो परमेश्वराला योग्य मार्ग निवडण्यासाठी मला मार्गदर्शन कर असं तो म्हणतोय. And a teenager wishes here that God should help him or her in any way. And a teenager wishes here that God should help him, त्याला मदत करण्यासाठी त्यात तो इच्छा व्यक्त करतो परमेश्वराकडे. in any way, कोणत्याही मार्गामध्ये, किंवा in his या her difficulties, त्याला आलेल्या त्याच्या जीवनातील समस्येविषयी, अवघड गोष्टीविषयी, एखाद्या वेळेस ज्यावेळेस त्याला निर्णय घेता येत नाही, तो गोंधळून जातो, त्यावेळेस तो परमेश्वराला मला मार्गदर्शन कर, मला मदत कर असं म्हणतोय. डिफिकल्टीज अँड टेम्पटेशन्स, ज्यावेळेस त्याला मोह होईल, इच्छा होईल त्याच्या मनामध्ये, आणि एखाद्या इच्छेखातर मोहापायी तो जर वाईट मार्ग, अवघड रस्ता जर निवडत असेल, त्यावेळेस तो मात्र परमेश्वराला मार्गदर्शन करण्याची मागणी करतोय. and wants God to walk with him her. When the teenager's years are over, that time the teenager wants God to walk with him her. तो ज्यावेळेस 13 ते 19 वर्ष त्याचं टीनेज वय संपेल, त्यावेळेस मी सर्वोत्तम जगलेल्या जीवनाविषयी तुम्हाला आतापर्यंत मार्गदर्शन केलेलं आहेस, आणि यापुढे सुद्धा तू माझ्या सोबत चाल, असं कवी या कवितेच्या माध्यमातून म्हणतो. आणि हीच आपण सेंट्रल आयडिया पाहिलेली आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोएम हे लिहून काढा, पाठ करा, नक्कीच तुम्हाला समजायला खूप सोपं जाईल. तर अशा पद्धतीनं आपण ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोएम पाहिलेला आहे. We will take information of figure of speech. In this poem has come, there are 4 figure of speech. The first is alliteration, second inversion, third metaphor, and fourth apostrophe. We will take information about type of one by one. The first, alliteration, means in Marathi अनुप्रास अलंकार. Here I have written the definition of alliteration.
sounds are repeated in a sentence for pleasing or musical effect, the figure of speech alliteration. म्हणजे काय तर भाषेला सौंदर्य, गेयता आणि गोडवा येण्यासाठी एकाच प्रकारचे ध्वनी असलेल्या अक्षरांचा उपयोग ज्यावेळेस केला जातो त्यावेळेस ॲलिटरेशन म्हणजे अनुप्रास हा अलंकार होतो. So we will see the example of alliteration in this poem. Each day brings new beginnings. Brings beginnings. Brings beginnings. These words started letters B. Here is B sound is repeated. Brings B, beginnings B. So in this sentence, brings and beginnings. Here are alliteration, figure of speech. Next example, travel down the darkened road. Down darkened, down darkened. Here is sound D. Sound D is repeated, so therefore alliteration. In this sentence, down and darkened, these words started sound D. So there are two examples of alliteration. Next figure of speech, inversion, means Vikram alankar. You will see the definition of inversion. When the words in a line are not in the correct prose order, that is called inversion. The words in a line are not in the correct prose. In this line, the poet used decision I must make. Decisions I must make. In these lines, the words are incorrect. The correct order is I must make decisions. Decisions is an object. I is subject. Must make are verbs. आपण पाहतो वाक्याची रचना ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अशी असते, परंतु या ठिकाणी कवी ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अशा पद्धतीनं मांडणी करतो. म्हणजेच काय तर या अलंकारामध्ये काव्यात्मक परिणाम साधण्यासाठी शब्दांच्या क्रमात केलेली अचूक मांडणी त्यालाच इन्व्हर्जन असं म्हणतात. म्हणून डिसिजन्स आय मस्ट मेक हे उदाहरण इन्व्हर्जन या फिगर ऑफ स्पीच आहे. नेक्स्ट द फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर. Metaphor means रूपक अलंकार. We will see the definition of metaphor. A figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action to which it is not literal. कारण का या अलंकारामध्ये वाक्याची जी रचना आहे, शब्द आहे, ऑब्जेक्ट और एक्शन, या ठिकाणी एखाद्या शब्दाला
साम्य दर्शवण्यासाठी रूपक वापरले जाते त्यावेळेस मेटाफर अलंकार होतो. तर उदाहरण पाहूया आपण. I can choose to take the road of life. I can choose to take the road of life. Road of life म्हणजे या ठिकाणी उपमेय व उपमान हे वेगळे नसून एकच आहे असे दर्शविले जाते त्यावेळेस मेटाफर अलंकार. म्हणजे रोडला कशाची उपमा दिलेली आहे? करियर. कारण का मी माझं करियर निवडू शकतो. जीवनाचा मार्ग म्हणजे भविष्यातील करियर. रोड ऑफ लाईफ या शब्दासाठी रोडसाठी कवी करियर हा शब्द वापरतो. रोड इज इम्प्लिसिटली कंपेअर्ड टू करियर आणि म्हणून मेटाफर अलंकार या काव्यपंक्तीमध्ये होतो. आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ. नेक्स्ट वी विल सी द फिगर ऑफ स्पीच इज apostrophe. परोक्ष संबोधन अलंकार. याची व्याख्या पाहूया. When a non-living things or an invisible entity such as God is as a person and spoken to, figure of speech is apostrophe. किती राहिले? We will see the figure of speech is apostrophe. परोक्ष संबोधन अलंकार. We will look the definition of apostrophe. When a non-living things or an invisible entity such as God is treated as a person and spoken to, the figure of speech is apostrophe. म्हणजे आपण ज्यावेळेस अमूर्त, असजीव, निर्जीव किंवा काल्पनिक वस्तूबद्दल, गोष्टीबद्दल, व्यक्तीबद्दल ज्यावेळेस उद्देशून बोलतो त्यावेळेस अपॉस्ट्रॉफी हा अलंकार होतो. म्हणजे निर्जीव वस्तू सजीव असल्यासारखं दर्शवलं जाते त्यावेळेस अपॉस्ट्रॉफी हा अलंकार होतो. बऱ्याच वेळेला आपण ज्या वस्तू आपण पाहिलेल्या नसतात त्याला उद्देशून आपण बोलत असतो. तसे या कवितेमध्ये दोन लाईन आलेले आहेत. ते उदाहरण अपॉस्ट्रॉफीचे आहे. कोणाला उद्देशून कवी बोललेला आहे? टीनेजर. हा टीनेजर परमेश्वराला उद्देशून बोललेला आहे. त्या ओळी आहे, प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड. प्लीज open up my eyes, dear Lord. Dear Lord. Lord is a non-living things, and poet talk to with God. Please open up my eyes, dear Lord. हे परमेश्वरा माझे डोळे उघड. म्हणजे आपण आपले डोळे बंद केलेले असतात का? नाही. परंतु ज्या वेळेस आपण अनावधानाने एखादी गोष्ट करतो त्यावेळेस आपण म्हणतो, नीट कसं काय बघितलं नाही कडे, व्यवस्थित पाहून वस्तू घेतली असेल तर त्यावेळेस तर चांगली दिसते. म्हणजे चांगलं काय आणि वाईट काय हे कळण्यासाठी हा टीनेजर म्हणतो, प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड. तो हे जे वाक्य बोलतोय परमेश्वराला म्हणतो, हे परमेश्वरा माझे डोळे उघड, मला चांगलं काय वाईट काय दिसण्यासाठी. द लॉर्ड इज अ नॉन लिव्हिंग थिंग्स. द लॉर्ड वर्ड्स अड्रेस्ड नॉन लिव्हिंग थिंग्स. म्हणजे अमूर्त आहे.
काल्पनिक आहे, आपण त्याला उद्देशून बोलत असतो. सहज आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा आपण उद्देशून बोलत असतो. आपणच आपल्या जीवनामध्ये जर काही वाईट झालं तर आपण देवाला शिव्या देतो. देवा, मी तुझं काय वाईट केलं होतं. कारण का आपण देवाला बघितलं नाही, पण देवाला उद्देशून आपण बोलत आहोत. आता पावसाळ्याचे दिवस आहेत, पाऊस खूप सुरू झालेला आहे आजपासून. पाऊस जर अति जास्त समजा 1, 2, 3, 4, 5 दिवस जर राहिला तर आपण पावसाला शिव्या देतो. तुझं बड बसू दे की, का म्हणजे बड बसू दे म्हणजे तू जा ना आता इथून. ज्या पद्धतीने माणूस व्रत पावल्यानंतर तो निघून जातो काय तसं आपण त्याला जा म्हणतो. म्हणजे आपण सुद्धा बोलायलो की नाही नॉन लिव्हिंग थिंग्सला, तसं कवी सुद्धा बोलते, ओपन अप माय आईज डिअर गॉड. दुसरी एक लाईन आलेली आहे कवितेमध्ये, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो. कारण का ह्या लॉर्डला आपण पाहू शकत नाही, पण त्याला म्हणतो आपण मदत कर, मला मदत कर. जस्ट सी नो, नाही म्हणायला मदत कर. कारण का माझ्या जीवनामध्ये जे टेम्पटेशन्स येणार आहे, टेम्पटेशन मोह, इच्छा ज्यावेळेस आपल्या मनात येतो आणि त्या गोष्टीमध्ये आपण वाहून जातो आणि काहीतरी वाईट करतो, तर त्यावेळेस मला नाही म्हणायला मदत कर. म्हणून हेल्प लॉर्ड. लॉर्ड इज अ नॉन लिव्हिंग थिंग्स. आणि म्हणून या काव्यामध्ये अपॉस्ट्रॉफी हा अलंकार येतो. तर अशा पद्धतीनं आज आपण ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोयम, त्यामध्ये टायटल, पोयट, फिगर ऑफ स्पीच, राईम स्कीम आणि सेंट्रल आयडिया बघितलेले आहे. आणि त्याच पद्धतीनं हे फिगर ऑफ स्पीचचे हे 4 प्रकार या कवितेच्या माध्यमामधून आपण पाहिले आहे. म्हणून ॲलिट्रेशन व्याख्या पाठ करा, इन्व्हर्जन व्याख्या पाठ करा, उदाहरण ध्यानात ठेवा, मेटाफर आणि ॲपॅट्रॉफ. हे 4ही उदाहरणं, 4ही अलंकार लिहून काढा, पाठ करा. नक्कीच तुम्हाला परीक्षेमध्ये याचा उपयोग होईल आणि कविता सुद्धा तुम्हाला समजण्यास खूप मदत होईल. सी यू अगेन टुमॉरो.